विद्यार्थियों ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਲਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਦੀ PQ। ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ PQ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿੱਤਾ R। R ਨੂੰ P ਨਾਲ ਤੇ R ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? PRQ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ P ਤੇ O ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, O ਤੇ Q ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? POQ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ R ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਣ। PQ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ? PRQ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ? PRQ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ PQ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? POQ। ठीक है बेटा, चक्कर की जीवा PQ ने चक्कर दे ऊपर कोण बनाया? PRQ। चक्कर की जीवा PQ ने चक्कर दे केंद्र दे ऊपर कोण बनाया? कोण POQ। इस कोण नूं की कहने आ बेटा? चक्कर दी जीवा द्वारा चक्कर दे केंद्र ते बनाया गया कोण। ठीक है। ते बेटा चक्कर दी जीवा द्वारा PQ द्वारा चक्कर दे केंद्र ते बनाया गया कोण चक्कर दी जीवा द्वारा चक्कर दे होर बिंदु ते बनाए गए कोण दा दुगना हुंदा है। PQ जीवा ने एक कोण बनाया केंद्र ते कोण O ते PQ जीवा ने चक्कर दे ऊपर कोण बनाया? PRQ। ते की कहांगे? जीवा PQ द्वारा केंद्र ते बनाया गया कोण POQ। ठीक है। कोण POQ कोण PRQ दे तो दुगना हुंदा है। चक्कर दी जीवा द्वारा केंद्र ते बनाया गया कोण चक्कर दे होर बिंदु ते बनाए गए कोण तो दुगना हुंदा है। ते बेटा चक्कर दियां बराबर जीवावां चक्कर दियां जीवा वड्डियां होणगियां तां बेटा वो चक्कर दे केंद्र ते ऊपर वड्डा कोण बनाणगियां। जे चक्कर दी जीवा छोटी होएगी तां छोटा कोण बनाणगियां। चक्कर दी वड्डी जीवा केंद्र ते वड्डा कोण बनाऊगी, चक्कर दी छोटी जीवा केंद्र ते छोटा कोण बनाऊगी। आ देखो जिवें PQ ने कोण बनाया इत्थे POQ ते RS ने कोण बनाया इत्थे ROS। PQ जीवा द्वारा बनाया गया कोण POQ ते RS जीवा द्वारा बनाया गया कोण ROS। ठीक है। इन्हां जीवावां ने अपना अपना कोण बनाया ते बेटा जेडी जीवा वड्डी होएगी उसका कोण भी वड्डा होएगा ते जेडी जीवा छोटी होएगी उसका कोण भी छोटा होएगा। ठीक है। हुण कुछ रिजल्ट्स है बेटा जेडे तुसीं याद रखने हैं। चक्कर दियां बराबर जीवावां केंद्र ते बराबर कोण बनाउंदियां हन। की होया रिजल्ट बेटा कि जे चक्कर दियां दो जीवावां बराबर हन ते उन्हां द्वारा चक्कर दे केंद्र ते बनाए गए कोण भी की होणगे? बराबर होणगे। PQRS आ वाले दोनों कोण की होणगे? बराबर। जे चक्कर दियां जीवावां बराबर ने PQ ते RS बराबर है, जे चक्कर दियां दो जीवावां PQ ते RS बराबर है ते PQ ने जेड़ा कोण बनाया है केड़ा कोण बनाया है? PQ ने POQ ते RS ने केड़ा कोण बनाया है? ROS। ये भी की होंगे बेटा आपस च बराबर। जे चक्कर दियां दो जीवावां बराबर है तां बेटा उन्हां द्वारा बनाए गए कोण केंद्र दे ऊपर वो भी बराबर होंगे। ठीक है विद्यार्थियों। हुण इस तो उल्ट रिजल्ट करदे हां। बेटा की रिजल्ट है? हुण इस तो पहला आपां कीता सी कि जे चक्कर दियां दो जीवावां बराबर है तां उन्हां द्वारा बनाए गए कोण बराबर होंगे। हुण आपां की रिजल्ट करदे हां कि चक्कर दियां दो जीवावां ने चक्कर दे केंद्र दे ऊपर कोण बनाए जेड़े कि आपस च की ने? बराबर। आ चक्कर दा केंद्र O ते चक्कर दी PQ जीवा ने चक्कर दे केंद्र दे ऊपर कोण बनाया उस कोण दा नाम है POQ। फिर चक्कर दी RS जीवा ने चक्कर दे केंद्र दे ऊपर कोण बनाया जिसका नाम है ROS। ते ये दोनों कोण आपस च की ने? बराबर। चक्कर दियां दो जीवावां ने चक्कर दे केंद्र दे ऊपर बराबर कोण बनाए मतलब POQ बराबर कोण ROS दे।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੀਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਣ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है विद्यार्थियों, बेटा आप 10.2 अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन करांगे। सिद्ध करो कि सर्वांग चक्रां ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਸਰਵਾਂਗ ਚੱਕਰ ਸਰਵਾਂਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਾਂਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ है तो बेटा ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने रूप इको वर्गा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਰਵਾਂਗ। ਆਕਾਰ ਬੇਟਾ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਵਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। एक चक्कर दी आपां दो जीवावां ले लिया। इस चक्कर दी जीवा दा नाम PQ ते इत्थों चक्कर दी जीवा दा नाम आपां रखिया P डैश Q डैश ते केंद्र ते कोण बनया O। PQ जीवा ने केंद्र दे ऊपर कोण बनाया कोण POQ। P डैश Q डैश जीवा ने इस चक्कर दे केंद्र दे ऊपर कोण बनाया P डैश O डैश Q डैश। बच्चों हुण आपां नूं दिता की है बेटा इस प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। OP ਬਰਾਬਰ O ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ OP ਬਰਾਬਰ O ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼ ਤੇ OQ ਬਰਾਬਰ O ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼। क्योंकि दोनों चक्कर सर्वांग सम है तो उन्हां दे अर्ध व्यास बराबर होंगे। OP बराबर O डैश P डैश, OQ बराबर O डैश Q डैश। ठीक है, नाल ही आपां नूं दे रखे कि बराबर जीवा इन्हां दी जीवावां की ने बराबर, मतलब PQ बराबर की है P डैश Q डैश दी। ये तीनों चीजां आपां नूं दे रखी है। ठीक है, आपां सिद्ध की करना है, सिद्ध की करना है कोण POQ बराबर है कोण P डैश O डैश Q डैश दी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ OPQ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ O ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ OP बराबर O डैश P डैश, OP बराबर O डैश P डैश, OP बराबर O डैश P डैश। कारण की है? कारण की है सर्वांग सम चक्कर। दूसरा देखो OQ बराबर O डैश Q डैश, OPQ त्रिभुज की भुजा OQ, O डैश P डैश Q डैश त्रिभुज की भुजा O डैश Q डैश के बराबर है। OQ बराबर O डैश Q डैश। इसका भी की कारण है विद्यार्थियों सर्वांग सम चक्कर। जे सर्वांग सम चक्कर हुंदे हैं तां उन्हां द्वारा उन्हां दे जिहड़े अर्ध व्यास हुंदे हैं वो बराबर हुंदे हैं। ते दोनों चक्कर अपने को सर्वांग सम सीगे ते इन्हां दे अर्ध व्यास OP बराबर O डैश P डैश, OQ बराबर O डैश Q डैश। इस तो अलावा सानू दिता गया है कि इन्हां दीयां जीवावां बराबर है, मतलब PQ बराबर है P डैश Q डैश दे। ये की सानू दिता है, की होया बेटा दिता होया। इस तरह इस त्रिभुज दीयां तीने भुजावां इस त्रिभुज दीयां संगत तीने भुजावां दे बराबर हो गईयां। OP बराबर O डैश P डैश, OQ बराबर O डैश Q डैश, PQ बराबर P डैश Q डैश। ते दोनों त्रिभुजां की हो गईयां बेटा सर्वांग सम। की हो गया बच्चों सर्वांग सम। केड़ी-केड़ी त्रिभुज OPQ ते O डैश P डैश Q डैश केड़े नियम तो सर्वांग सम हुईयां? ए SSS नियम तो दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हो गईयां। जे बेटा दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हो गईयां, जदों दो त्रिभुजां सर्वांग सम हो जांदियां ने ते उन्हां दे हरेक भाग संगत भाग आपस च बराबर हो जांदे हैं। मतलब उन्हां दी हरेक संगत भुजा ते हरेक संगत कोण आपस च बराबर हो जांदे हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, ते हुण ये दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम है, ते इहदा मतलब आ वाला कोण POQ बराबर हो जाएगा P डैश O डैश Q डैश कोण दे। इस लई कोण POQ बराबर कोण P डैश O डैश Q डैश कोण किहड़े नियम तो होया सी बेटा दोनों त्रिभुजा, किहड़े नियम तो दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम होईयां सी SSS नियम तो, ते इस लई दोनों कोण की बराबर हो जाणगे। कारण की लिखांगे CPCT ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਰਵੰਗ ਸਮ त्रिभुजां ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह अपने को आ वाले कोण की आ गए बराबर, यही आपा सिद्ध करना सी कि कोण POQ बराबर कोण P डैश O डैश Q डैश थे। हुण आपा सेकंड क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों। हुण आपां नूं क्वेश्चन दे रखे हैं कि सर्वांग सम चक्कर दियां जीवावां केंद्र के उपर बराबर कोण बना रही ने, ते आपां सिद्ध करना है कि जीवावां बराबर होणगियां। इस तो पहला आपां जिहड़ा क्वेश्चन कीता सी उस क्वेश्चन दे विच सानू दे रखिया सीगा कि सर्वांग सम चक्कर दियां बराबर जीवावां केंद्र ते कोण बनाणगियां। आपां सिद्ध करना सी कि ओह कोण बराबर होणगे। हुण आपां नूं क्वेश्चन दे रखे कि सर्वांग सम चक्कर दियां जीवावां केंद्र दे उपर बराबर कोण बना रहीआं हन। आपां सिद्ध करना है कि जीवावां बराबर होणगियां। ठीक है विद्यार्थियों, हुण आपां दो चक्कर लिते। इस चक्कर का केंद्र O ते इस चक्कर का केंद्र O डैश, इन्हां दियां बराबर अर्ध व्यास होणगे OP OP डैश, इथे O डैश Q डैश। PQ जीवा, इथे P डैश Q डैश जीवा। हुण आपां नूं दे रखिया है कि आ वाला कोण इस कोण दे बराबर है, आ वाला कोण इस कोण दे बराबर है। की दिता है विद्यार्थियों, दिता है कि दे रखे विद्यार्थियों कि OP बराबर O डैश P डैश, OP बराबर O डैश P डैश क्यों बराबर है, ये इस करके बराबर है क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਚੱਕਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। OP ਬਰਾबर O ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼, OQ ਬਰਾबर O ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ POQ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ P ਡੈਸ਼ O ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼। ਇਹ तीन चीजें सानू बराबर है, तीन चीजें सानू बराबर दे रखी है। OP बराबर O डैश P डैश, OQ बराबर O डैश Q डैश, ते कोण POQ बराबर P डैश O डैश Q डैश। हुण सिद्ध की करना है विद्यार्थियों, सिद्ध करना है, सिद्ध की करना है कि जेड़े कोण जीवावां ने बनाए ने वो जीवावां भी बराबर होणगियां, मतलब PQ बराबर P डैश Q डैश आपा सिद्ध करना है। हुण सबूत ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈਣੇ ਆ POQ ਤੇ P ਡੈਸ਼ O ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OP ਬਰਾबर O ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्योंकि ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਚੱਕਰ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ अर्ध व्यास बराबर ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ OQ बराबर O डैश Q डैश ਹੋਣਗੇ। कारण की है विद्यार्थियों, सर्वांग सम चक्कर। इस तो अलावा कोण बराबर है, कोण POQ बराबर कोण P डैश O डैश Q डैश, क्योंकि ये सानू दे रखे है कि कोण केंद्र ते बराबर हैं दिता है। ते बेटा हुण देखो आ वाली भुजा इस भुजा दे बराबर है, आ वाली भुजा इस भुजा दे बराबर है, ते आ वाला कोण इस कोण दे बराबर है। ते इसलिए दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम हो गईयां। किहड़े नियम तो बेटा सर्वांग सम होईयां दोनों त्रिभुजा? SAS नियम तो। भुजा कोण भुजा नियम तो, भुजा कोण भुजा नियम तो दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम हो गईयां। जे दो त्रिभुजा सर्वांग सम हो गईयां ते उन्हां दे संगत भाग बराबर होणगे। संगत भाग बराबर होणगे तां PQ बराबर P डैश Q डैश। तीसरी भुजा जिहड़ी रह गई सी वो भी बराबर होएगी। ते वो की है बेटा जीवावां।
ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ PQ P' Q' ਜੀਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? CPCT ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਲੰਬ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਜੋ ਆਪਾਂ PQ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜੋ PQ ਨੂੰ M ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲੰਬ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮਤਲਬ PM ਬਰਾਬਰ MQ। O ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ PM ਬਰਾਬਰ MQ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ, ਮਤਲਬ OM PQ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, PM ਬਰਾਬਰ MQ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ OM ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏਗਾ PQ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ OM ਜੋ ਕਿ PQ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ OM PQ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗਾ। OM ਸਮਕੋਣ ਹੋਏਗਾ, OM ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ PQ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ OM ਲੰਬ ਹੈ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ OM PQ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ OM ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ, OM ਲੰਬ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10.3 ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚੋ, ਹਰੇਕ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਹਨ? ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 2। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 1। ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ, ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਦਿ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਜੀਵਾ ਲਓਗੇ। ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਮੈਂ PQ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਮੈਂ RS ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈ। ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, PQ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, PQ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ P ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ Q ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਚਾਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ RS ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚੋਗੇ। RS ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਚਾਪ ਲਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਪ ਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜੀਵਾ ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜੀਵਾ ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹੀ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ, ਦੋ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚੇ, ਇਹ ਲੰਬ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਚੱਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ P ਤੇ Q। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ O ਤੇ O ਡੈਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ PQ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ ਦਾ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, O ਤੇ O ਡੈਸ਼ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। OP ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ OQ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। O ਡੈਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ O ਡੈਸ਼ P ਅਤੇ O ਡੈਸ਼ Q ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬਸਮ ਦੁਭਾਜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। OO ਡੈਸ਼ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ OO ਡੈਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ M। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, POO ਡੈਸ਼ ਤੇ QOO ਡੈਸ਼। बेटा OP बराबर OQ दोनों इको ही चक्कर दे अर्ध व्यास ने, O डैश P बराबर O डैश Q क्योंकि दोनों इको ही चक्कर दे अर्ध व्यास ने। OO डैश सांझी भुजा इसलिए बराबर होंगे। हुण ये दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम ने। केड़े नियम तो बेटा सर्वांग सम होईयां ये दोनों त्रिभुजा, S S S भुजा भुजा भुजा। बेटा जदों दो त्रिभुजा सर्वांग सम हो जाती है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਣ POM ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ POO ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ QOO ਡੈਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, POM त्रिभुज POM ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ QOM। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ PO ਬਰਾਬਰ QO ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹਨ।
ओ एम सांझी भुजा, ओ एम बराबर ओ एम सांझी भुजा। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਤੋਂ ਪੀਓਓ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਪੀਓ ਡੈਸ਼ ਪੀਓ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਓਐਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਓਐਮ ਬਰਾਬਰ ਕਿਊਓਐਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ, ਆ ਭੁਜਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ त्रिभुज POM ਸਰਬੰਗ ਸਮ त्रिभुज QOM ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ SAS ਨਿਯਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PM ਬਰਾਬਰ QM ਹੋਏਗਾ। क्योंकि बेटा आ भुजा इसके बराबर पहला ही सी आ सांझी भुजा सी जेडी तीसरी भुजा रहेगी बेटा वो भी बराबर होएगी PM बराबर QM। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह आपा ये सिद्ध करता कि PM बराबर NQ मतलब OO डैश ने PQ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ठीक है विद्यार्थियों, इस तो अलावा PMO ਤੇ OMQ दोनों कोणों का जोड़ 180 होएगा क्योंकि इको ही सरल रेखा के ऊपर बन रहे दो कोण ने ते दोनों कोण बराबर भी होंगे क्योंकि सर्वंग सम त्रिभुजा के संगत भाग हैं। आ दोनों कोण बेटा एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि हुणे ही ਅਸੀਂ सिद्ध किया है POM त्रिभुज QOM त्रिभुज के सर्वांग सम है। जे दो त्रिभुजा सर्वांग सम ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ PMO ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਣ QMO ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ QMO ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਣ PMO ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। दो बार कोण PMO बराबर 180 डिग्री कोण PMO बराबर 180 बटा 2 विद्यार्थियों अपने को आया 90 डिग्री कोण PMO 90 डिग्री। इस ਲਈ OO डैश PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੈ। OO डैश PQ ਤੇ ਲੰਬ है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह विद्यार्थियों आप 10.3 अभ्यास के क्वेश्चंस रिवाइज कर चुके